இப்போ நம்ம காட்சிகளை பார்க்கின்றோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி IOML நிர்வாகிகள் மத்தியில் மைக் பிடித்தும் பேசியிருக்கிறார். IOML அலுவலகத்தில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய். ஹி இஸ் ஃபிளாங்க்ட் பை IOML லீடர் திரு காதர் மொஹிதீன், திரு அப்துல் ரஹ்மான், திரு நவாஸ் கனி உள்ளிட்டோர் முன்னிலையில் IOML தொண்டர்கள் மத்தியிலையும் நிர்வாகிகள் மத்தியிலையும் பேசியிருக்கிறார். அதோடைய விஷுவல்ஸை நம்ம திரையில் பார்க்கின்றோம். IOML கடமை என்பதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதோட எப்போதுமே விஜய் கூடவே எந்த விதமான கடமை என்பது கடமை என்பதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதோட எப்போதுமே விஜய் கூடவே எந்த விதமான கடமை என்பது கடமை என்பதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதோட எப்போதுமே விஜய் கூடவே எந்த விதமான கடமை. தலைவர்களை சந்தித்து பேசியதோடு மட்டுமல்லாமல் அங்கு குழுமியிருந்த தொண்டர்கள் மத்தியிலையும் பேசியிருக்கிறாரு. இந்த ஆடியோலேருந்து நம்ம பிக்கப் பண்ணுறது, உங்கள் கூட நிற்பது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கடமை, எப்போவுமே நிற்பேன் அப்படிங்கிறாரு. திரு காதர் மொஹிதீனும் கூட இந்த சந்திப்பு பற்றி விளக்கி பேசியிருக்கிறார். அதை கேட்கலாம். But he is all political parties' office. All political parties which had extended support for him, in addition to the parties extended to support him, those parties which don't given extended support to the party, but he has visited all the office. That is the very good feature, very good nature of a coming CM of Tamil Nadu. Earlier he met the former CM, DMK leadership and others also, but he has maintained a very good civilized attitude to all political parties in Tamil Nadu. Therefore, his government will be most appreciable government in Tamil Nadu. That is our wish. There is an announcement from CM Vijay that 700 plus wine shops, the Starmark shops will be closed, which is near this mosque, temple. And how you see this? We welcome it. We welcome it. We appreciate it. We congratulate the minister for done this. But so far, all these years, our people living by mosque, temples, schools, colleges, churches, they agitated for removal of these places, the taskmark. But so far, it has not been done. But he has immediately done it. It is most appreciable thing. Everybody will appreciate and honor and respect. There is a demand from the opposition leader Udhanidhi Stalin, very keen on this Tamil Thai Valthu. Yes, he has done it. He has done it. See, governor's function is a function of the central government. He has to follow only central government instructions. As per the central government's instructions, he has followed the rule. In the Vande Mataram, recite Vande Mataram, then next Janaganamanga, last one Tamil Valthu. That is the instruction given by the central government. Governor is the central government agent. He followed. We can't find fault with the governor. Governor has followed central government's instructions. But now, the newly elected Tamil Nadu government, under the leadership of Vijay, has followed the tradition and he has reimposed the Tamil Thai Valthu in the beginning. Therefore, no change in the attitude of the government. We appreciate it. Because last tenure, this was the main conflict. Like whenever governor come to the assembly, he will be insisting upon playing the national anthem first and Tamil Thai Valthu second. So will this be continuing it? It won't be continued. because the government, following the earlier government, follows the same policy. Therefore,
in the beginning of the budget session or beginning of the assembly, Tamil Thai will be sung. That is a tradition that is maintained by this government also today. It will be continued. Thanks a lot, sir. Oh, Thank you, sir. IOML தலைவர் காதர் முஹிதீன் முதலமைச்சருடைய அணுகுமுறையை பாராட்டி பேசியதை கேட்டோம். அவருக்கு ஆட்சி அமைக்க ஆதரவளித்த கட்சிகள், ஆதரவு அளிக்காத கட்சிகள் என பலரையும் சந்தித்து பேசி வருகிறார். இது ஆக்கப்பூர்வமான நடைமுறை, இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது, மக்கள் மத்தியில் இது மிகுந்த வரவேற்போடு பார்க்கப்படுகிறது என்று கூறினார். அதே போல டாஸ்மாக் கடைகள், கோவில்கள், தேவாலயங்கள் மற்றும் கல்விக்கூடங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கையும் கூட மிகுந்த பாராட்டுக்கு உரியது என்று IOML தலைவர் திரு காதர் முஹிதீன் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் பாராட்டு தெரிவித்ததை கேட்டோம். அதே போல் தமிழ் தாய் வாழ்த்து சர்ச்சையை பற்றி கேட்கும்பொழுது அந்த அரசு விழா, பதவியேற்பு விழா என்பது ஆளுநர் மாளிகையுடைய ஏற்பாட்டில் நடந்தது. அதனால் மத்திய அரசுடைய புரோட்டோகாலை கடைபிடிச்சாங்க. அதில் நம்ம குறை காண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. தமிழ்நாட்டு அரசை பொறுத்த வரைக்கும் தொடரக்கூடிய மரபுகளை தான் அவங்க பின்பற்றுறாங்க. ஸோ அதனால் முதலமைச்சரை அதில் குற்றஞ்சாட்டுறதுக்கு ஏதும் இல்லை என்று அவர் சொன்னார். IOML தமிழக வெற்றிக் கழக செயல்பாட்டை பாராட்டுகிறது என்றும் அவர் சொன்னதை கேட்டோம். முதலமைச்சர் தோளில் தட்டி அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்து அதே போல் அங்கே கூடியிருக்கிறவங்க மத்தியிலையும் ஒரு சிறிய உரையை நிகழ்த்தினார் முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள். எல்லோரும் அவரை பாராட்டி பேசிய காட்சிகளும் கூட வெளியிடப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம். IOML தொடர்ந்து அவருக்கு முதல்ல ஆதரவு வழங்கிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகத்துக்கு செல்கிறார் முதலமைச்சர். அதை தொடர்ந்து CV சண்முகம், பிரேமலதா விஜயகாந்த், தோல் திருமாவளவன் என பல தலைவர்களையும் இன்று மூன்றாம் தவணையாக அவர் அடுத்தடுத்து சந்தித்து மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. இதில் பல சந்திப்புகள் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என்று பார்த்தாலும் கூட அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்பாக CV சண்முகம் மற்றும் அவரது ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முக்கிய அதிமுக தலைவர்களோடு அவர் மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பயண சந்திப்பு தான் மிகுந்த முக்கியத்துவத்தோடு அரசியல் உட்பொருளோடு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தி டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்ல இருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட், இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.